Okay, good afternoon, all. May I audible? Hello, hello, hello. May I audible? Yes, sir. Okay. Okay. So in last lecture, we have discussing about our various points in our syllabus which are given. There is a special feature of forensic analysis, then sampling, then sample storage, then sample dissolution, then classification of poisons, then lethal dose, then significance of LD50 and LC50, then how it is calculated, then how it is standard data has been available from the Google as well as the internet source with the using this which software. So all these points we have to be discussed in a last lecture. Okay. So now today we have discussed about our next point that is very important. That is general discussion of poison with special reference to mode of action of cyanide, organophosphate, and the snake venom. Okay, so what is cyanide and how it is acting in a body when it is inhaled by any victim person or any person who has infected with the cyanide? At times what body he has what are the different changes or the what are the signs and symptoms that body has given while the inhaling of the any cyanide types of the poisoning is there. So our first point is related to the cyanide poisoning. Okay, so now today we have discussed about the cyanide, then what is the general discussion about cyanide, then how it is acted in a body, then what are the changes while it is inhaled by any person. Okay, is there my slide is visible to everyone? Hello. Okay, okay, okay. So cyanide, so everyone knows about what is cyanide. So can anybody tell me how it is colored or how it is look? Yes. कोणी सांगू शकतं का कसं असतं सायनाइड कसल्या फॉर्म मध्ये असतं सॉलिड असतं लिक्विड असतं गॅसियस असतं. Yes, from your side it is white powder or it is yellow powder. Yes. Yes, कोणी सांगू शकतं. जनरल कॅरेक्टरिस्टिक सांगू शकतं कोणी त्याचं. जनरल प्रॉपर्टीज म्हणा जनरल कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणा. हं? हे बघा जनरली सायनाइड जे असतं इट इज इन अ सॉल्ट फॉर्म. जनरली असं स्पेसिफिक सायनाइड आपल्याला मिळत नाही की आपल्याला फक्त सायनाइड हवं. जनरली इट इज प्रेझेंट इन अ सॉल्ट फॉर्म वेअर इट इज ॲज अन पोटॅशियम सायनाइड. ओके, पोटॅशियम सायनाइड किंवा सोडियम सायनाइड की सॉल्ट फॉर्म मध्ये दॅट इज प्रेझेंट आणि दोघं पण यांचा जो कलर असतो दॅट इज जनरली व्हाईट इन कलर. लक्षात ठेवा व्हाईट ऑज वेल ॲज द कलरलेस इन अ नेचर. ओके, प्रत्येकाने लक्षात ठेवा. त्यानंतर एक इट इज फॉर्म इन अ गॅसियस फॉर्म दॅट इज हायड्रोजन सायनाइड. Okay, and it is a colorless liquid as well as then colorless pale blue color is there. Okay, and it is in a gaseous form in the hydrogen cyanide. So please note down. So potassium and the sodium cyanide are in a solid form and a hydrogen cyanide, okay, which is in a merging form that is always in a gaseous form. Okay, so note down. So when it is at an temperature of the 78 degree Fahrenheit, that times it is colorless liquid is there. Okay, आणि जेव्हा इट इज गॅसेस कन्वर्टेड होतं जेव्हा ह्या टेम्परेचरचं प्रेशर रिलीज होतं तेव्हा टेम्परेचर जास्त होतं किंवा कमी होतं सॉरी जास्त होतं त्यावेळेस इट इज कन्वर्टेड इन टू द गॅसियस फॉर्म अँड दॅट गॅस इज इन व्हॉट कलरलेस इन अ नेचर. Okay, so generally cyanide जे असतं it is in a salt form and it is tested as an bitter almond like odor. म्हणजे जेव्हा तुम्ही घेणार किंवा खाणार तेव्हा याचा कडवट जो काही आपले हे असतात आपण म्हणजे बदाम म्हणू शकतो किंवा शेंगदाणे असतात आपले दाणे म्हणतो आपण त्यांना किंवा
आपले बदाम जे असतात, आल्मंड्स त्यांना म्हणतो, किंवा पीनट्स जे म्हणतो आपण त्यांना, शेंगदाणे, की ज्याच्यामध्ये जे आपले खराब शेंगदाणे असतात, की खौट आपण त्यांना म्हणतो, तर त्याच्यासारखा स्मेल आपण खाल्ल्यानंतर किंवा ते खाल्ल्यानंतर असं आपल्याला एक स्ट्रॉंग आपल्या बॉडीमध्ये स्मेल इसेन्स होत असतो. सो दॅट इज जनरली वॉट सायनाइड इज देअर. आणि ओके, लक्षात ठेवा. सो सायनाइड इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पॉइझन, सगळ्यात महत्वाचं आणि इट इज व्हेरी फेमस पॉइझन इज देअर. तुम्ही भरपूर नॉवेल्स वाचले असतील किंवा तुम्ही भरपूर मर्डर मिस्ट्रीज वाचल्या असतील, की त्याच्यामध्ये सायनाइड ॲज अन पॉइझन हे यूज केलेलं असतं. ओके, so cyanide is the one of the most famous poisons, from spy novels to murder mystery, and it's developed a reputation for causing an almost immediate death. But in real life, cyanide is a little more complicated. की अशा भरपूर आपण मिस्ट्रीज वाचल्या असतील किंवा भरपूर असे नॉवेल्स असतील किंवा मर्डर मिस्ट्री असतील, की त्याला आपण बघितलं असेल की सायनाइडचा यूज करून त्या व्यक्तीची डेथ झालेली असते. किंवा रिअल लाईफ मध्ये इट इज नॉट अन, म्हणजे जनरली इट इज इन्स्टंट इफेक्टिव्ह ड्रग. हा लक्षात ठेवा, इट इज इन्स्टंट इफेक्टिव्ह पॉइझन, की तुम्ही घेतल्यानंतर जर तिचा लिथल डोस जर तुम्ही क्रॉस केला असेल, नॉर्मल क्वांटिटी असेल तर तुम्हाला जस्ट नॉर्मल सिमटम्स फॉर्म होतील तुमच्या बॉडीमध्ये. बट जर इट इज इंजेक्टेड अबाव द लिथल डोस, ओके, तर तुमची इन्स्टंट डेथ होते. आणि डेथ व्हायचं कारण काय आहे लक्षात घ्या, तर इट इज डायरेक्टली ऍक्टिंग ऑन अवर हार्ट सिस्टीम. आणि हार्ट सिस्टीमवर ऍक्ट झाल्यानंतर, हार्ट म्हणजे आपण त्याला कार्डिओस्क्युलर ड्रग सुद्धा कन्सिडर करू शकतो, कार्डिओस्क्युलर पॉइझन, की तो डायरेक्टली आपला ऑक्सिजन स्टॉप करतो. आपला ऑक्सिजन स्टॉप करतो म्हणजे जिथं आपल्या सेल असतात, सेलमध्ये जिथं आपला मायटोकॉन्ड्रिया असतो. एव्हरीवन नोज अबाउट दॅट. व्हॉट इज मायटोकॉन्ड्रिया? येस, इट इज अ सेंटर फॉर व्हॉट? कॅन एनीबडी टेल मी इन अ ह्युमन सेल? मायटोकॉन्ड्रियाचा रोल काय असतो ह्युमन सेलमध्ये किंवा जनरल सेल्समध्ये? येस, कोणी सांगू शकतं? येस, सागर, सागर आलदर सांगू शकतात का की व्हॉट इज द रोल ऑफ मायटोकॉन्ड्रिया इन अवर सेल? Other students, Sagar, Pratiksha, Anupama, Neelam, Rituja, Samarveer, Minal. Yes, Sangal, what is the role of mitochondria in a cell? मायटोकॉन्ड्रिया का असतो माहिती तुम्हाला? सेलचं एक स्ट्रक्चर आहे, एक पार्ट आहे, माहिती आहे का? एवढं यस नो सांगा फक्त मला. Yes, sir. ओके, सो व्हॉट इज द रोल ऑफ मायटोकॉन्ड्रिया इन अवर सेल सिस्टीम? येस, सो मायटोकॉन्ड्रिया इज अ एनर्जी सोर्स ऑफ अवर सेल. की तिथं आपल्या ज्या काही रिॲक्शन्स होत असतात, की म्हणजे जिथं आपल्याला एटीपी सिंथेसिस, म्हणजे जे आपल्याला एनर्जीची गरज असते आपल्या बॉडीसाठी, आपण जे काही फूड्स घेतो, फूड्समध्ये प्रोटीन्स घेतो, कार्बोहायड्रेट घेतो, लिपिड्स घेतो, फॅट्स घेतो, बरोबर, किंवा आपले जे न्यूक्लिक ऍसिड्स असतात ते आपण म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये फॉर्म होत असतात. ओके, तर त्यांच्यापासून एनर्जी जे काही आपल्याला मिळते, एनर्जी मिळते म्हणजे सिम्पल सेन्स की तुम्हाला सांगायचं झालं तर रेस्पिरेशन चॅप्टर तुम्ही शिकलेला असणार, माहित आहे. 12th सायन्सला तुम्हाला बायोलॉजीला, सॉरी बायोलॉजीला तुम्हाला रेस्पिरेशन आणि फोटोसिंथेसिस नावाचे दोन चॅप्टर्स असतील. तर फोटोसिंथेसिस मध्ये काय होतं की स्मॉलर जो काही मॉलिक्यूल असतो तो कन्वर्ट होतो हायर मॉलिक्युलमध्ये, म्हणजे आपल्या कार्बन डायऑक्साईड आणि वॉटर यांच्या दोघांचं मर्जिंग होऊन ग्लुकोज फॉर्म होत असतं, एवढं तर तुम्हाला माहित असेल. आणि त्याच्यानंतर तो सेकंड थिंग असतो रेस्पिरेशन, की रेस्पिरेशन काय करतो, आपल्यामध्ये जो काही आपला ग्लुकोज असतो, म्हणजे आपला ग्लुकोज आपण C6H12O6, त्याचं रिडक्शन होऊन किंवा त्याला रिड्यूस करून रेस्पिरेशन मध्ये स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मॉलिक्युल मध्ये आपल्याला एनर्जी फॉर्म आपल्याला तिथं झालेली दिसते. आणि टोटल 38 एटीपी मॉलिक्युल्स तुम्ही बघितलं असेल बघा. तर तसं सेम रोल जो आहे की मायटोकॉन्ड्रिया जो असतो, त्या मायटोकॉन्ड्रियावर हा आपला जो ड्रग आहे सायनाइड, तो सायनाइड डायरेक्टली ऍक्ट होत असतो. ओके, माय ऑडिबल? हॅलो? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ओके, ओके. सो सायनाइडचा जो काही रोल असतो, तो रोल एक्झॅक्टली आपली जी काही क्रेब सायकल असते, क्रेब सायकल तुम्ही शिकला असणार, की क्रेब सायकल इज ऑल्सो नोन ॲज अन
रेस्पिरेशन चॅप्टर तुम्ही बघितलं असेल. रेस्पिरेशन मध्ये तुम्ही सायकल शिकला असणार, ग्लायकॉलिसिस, ग्लायकॉलिसिस नंतर क्रेब सायकल. So glycolysis is the first important process or the first initial stage of to produce the energy. Okay. So later on the second important part is then Krebs cycle. That is then second important stage of the cellular respiration. Okay. So this is a very important points which you must to know. So मी तुम्हाला असं कन्सिडर करतो की तुम्हाला सगळे पॉईंट्स माहिती असतील की आपला मायटोकॉन्ड्रिया असतो. मायटोकॉन्ड्रिया म्हणजे सेल्स असते. सेल्समध्ये आपले मायटोकॉन्ड्रिया असतात. सायटोप्लाझम असतो. सायटोप्लाझम मध्ये आपलं ग्लायकोसिस होतो. दॅट इज द फर्स्ट इनिशियल स्टेज ऑफ अवर रेस्पिरेशन प्रोसेस की जिथं आपलं सेल्स रेस्पायर करतात. त्याच्यानंतर जे काही आपल्याकडं मॉलिक्युल्स आलेले असतात म्हणजे आपण जे काही म्हणजे फूड खात असतो किंवा फूड घेत असतो त्याच्यापासून एनर्जी कन्वर्ट करायचं काम आपल्या सेल्स करत असतात. तर सेल्समध्ये दे आर सायटोप्लाझम अँड द मायटोकॉन्ड्रिया प्ले अँड मेजर रोल. In cytoplasm, there is a glycolysis process has been occurred. Then in a mitochondria, there is a Krebs cycle as well as the TCA cycle. Krebs cycle is also known as an what? Tricarboxylic acid cycle सुद्धा आपण तिला किंवा सिट्रिक ऍसिड सायकल सुद्धा आपण कन्सिडर करतो. आणि ह्या सायकल मध्ये काय होतं एक्झॅक्टली they form the energy, they form the 38 ATP which required to us to proceed our body. आणि या सायकलला ब्रेक करायचं काम हे सायनाइड पॉयझन आपल्या बॉडीमध्ये करत असतं. आणि सायनाइड जर आपल्या बॉडीमध्ये एंटर झालं तर त्याच्यानंतर आपल्या बॉडीची ऑक्सिजनची लेवल कमी होऊन जाते. आणि ऑक्सिजन कमी झाला म्हणजे आपल्याला जो काही ऑक्सिजन विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ फूड और टू प्रोड्यूस सॉरी टू लाईव्ह आवर सेल्स, की आपल्या सेल्स जर आपल्याला जिवंत ठेवायचे असतील तर आपल्याला ऑक्सिजनची फार गरज असते. बरोबर. सो सायनाइड जे असतं दॅट सायनाइड हॅज बीन ऍक्टिंग ऑन अ डायरेक्टली ऑन अवर ऑक्सिजन and that directly acting on our blood circulatory system. आणि तिथं ब्लडवर एकदा ऍक्ट झालं की त्याच्यानंतर जो काही मायटोकॉन्ड्रिया असतो मायटोकॉन्ड्रिया एकदा ऍक्ट झालं की त्याच्यानंतर काय होतं की आपलं तिथं सिम्पली आपली तिथं कट सायकल ब्रेक होते. ब्रेक होते म्हणजे स्टॉप होते. आणि ती ब्रेक झाली की ती स्टॉप झाली म्हणजे ऑटोमॅटिकली आपल्या अदर प्रोसेसेस ज्या क्रेब सायकलवर डिपेंड आहेत की आपल्याला एनर्जी जी लागते किंवा आपल्याला जो ऑक्सिजन लागतो या सगळ्या गोष्टी तिथं स्टॉप होतात. आणि त्याच्यानंतर त्या माणसाची किंवा त्या व्यक्तीची इन्स्टंट डेथ होऊ शकते. इन्स्टंट कधी होऊ शकते तर त्यांनी क्रोनिक घेतलेलं असेल. क्रोनिक इन द सेन्स की मॅक्झिमम क्वांटिटी ऑफ द सायनाइड इफ ही हॅज बीन टेकन. असं आहे की सायनाइडच्या केसेसमध्ये व्यक्ती वाचत नाही. जर त्याला रेग्युलर प्रॉपर ट्रीटमेंट मिळाली वेळेवरती तर तो वाचू शकतो. प्रत्येकाने ही गोष्ट लक्षात ठेवा. आणि सायनाइड हॅज बीन ऍक्टिंग ऑन अवर क्रेब सायकल. पुढे मी तुम्हाला सांगेल की कसं ऍक्ट होतं. फक्त एक जनरल इंट्रोडक्शन तुम्हाला जे सांगितलं. त्यानंतर सायनाइड कॅन रेफर टू एनी केमिकल दॅट कंटेन अ कार्बन नायट्रोजन बॉन्ड अँड इट कॅन बी फाउंड इन अ सम सरप्राइझिंग प्लेसेस. की सायनाइड जो आहे की that contains what some chemical bonds are there, that is then carbon and nitrogen is there. Okay, cyanide has been formed by the carbon and nitrogen, some elements are present there. And so for example it is found in many safe to eat plant foods including almonds, lima beans, soy and spinach. की बघा हे जे आपले काही वेगवेगळे प्लांट फूड्स आहेत की इन्क्लुडिंग व्हॉट आल्मंड्स जे आपण म्हणतो की आपले बादाम. तर बादामाचं जर खराब असतील, बादाम खराब झालेले असतील तर त्याच्यामध्ये सायनाइडचं फॉर्मेशन होऊ शकतं. लक्षात ठेवा. त्यानंतर वेगवेगळे लाईम बीन्स म्हणजे बीन्स जे काही आपले असतात म्हणजे मी तुम्हाला शेंगदाण्याचं जे एक्झाम्पल दिलं होतं की शेंगदाण्याचं जे काही वरचा जो काही हे असतो डायकॉटिलिडॉन्स ज्याला आपण कन्सिडर करतो आणि त्याच्यावरती जो काही टोक असतं म्हणजे टोक इन द सेन्स इट इज शॉर्ट ऑफ अवर सायनाइड. आणि ते जर तुम्ही खाऊन बघा शेंगदाणा तुम्ही असं चुरगडला किंवा त्याला हे केलं ब्रेक केलं त्यानंतर साल बाहेर काढल्यानंतर वरती जो काही स्मॉलेस्ट पार्ट असतो की दोघं भागांमध्ये जॉईन करून ठेवतो त्याच्यामध्ये सायनाइड प्रेझेंट असतं की बीन्स जे असतं. ओके, त्याला मध्ये तुम्ही बीन्स कन्सिडर केलं. त्यानंतर स्पिनच आहे, त्यानंतर सोया आहे. ओके सर, ह्या दीज आर द डिफरंट प्लांट फूड्स विच कंटेनिंग द सायनाइड इज देअर. आणि त्याला तुम्ही मायक्रो क्वांटिटीमध्ये घेऊन घेऊन जर तुम्ही स्टोर करून ठेवलं आणि एक 150 mg किंवा 200 mg किंवा 60 to 90 mg जर तुम्ही स्टोर केला आणि एखाद्याला खायला दिलं तर त्या व्यक्तीची डेथ तिथं होऊ शकते. Then you can also find cyanide in certain nitrile compounds used as medications like citalopram, Celexa, and cimetidine.
की बघा वेगवेगळे जे काही फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट्स आहेत की फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट्स मध्ये सुद्धा सायनाइडची मात्रा आपल्याला तिथं दिसू शकते. की त्यामध्ये बघा सिट्रालोप्राम नावाची एक टॅबलेट आहे की तिला आपण सिलेक्टचा कन्सिडर करतो. त्यानंतर सिमेटिरिन नावाची एक टॅबलेट आहे दॅट इज टॅगामेट. या टॅबलेट्स मध्ये सुद्धा आपल्याला सायनाइड तिथं मिळू शकतं. ओके, सो ह्या जर टॅबलेट आपण जास्त क्वांटिटीमध्ये एखाद्या व्यक्तीला दिला की त्याला त्याला आपल्याला मारायचंय, इट इज जनरली होमिसायडल पॉइझन. सुसायडल सुद्धा आहे, होमिसायडल सुद्धा आहे आणि ऍक्सिडेंटल पॉइझनिंग साठी सुद्धा सायनाइड आपण म्हणजे ऍक्सिडेंटल पॉइझनिंग साठी सायनाइड इट इज व्हेरी इफेक्टिव्ह. होमिसायडल आणि सुसायडल इट इज जनरली युज. जर सुसाईड करायची असेल इन्स्टंटली, जे टेररिस्ट लोक जे असतात बघा, टेररिस्ट जर कॉट झाले तर तुम्ही बघा मूवीज मध्ये वगैरे बघितलं असेल की त्यांच्या गळ्यात जे काही तावीज असतं, तावीज म्हणजे आपला धागा असतो, त्या धाग्यामध्ये त्यांची तिथे एक क्लिप असते आणि त्या क्लिपमध्ये सायनाइड नॉर्मल क्वांटिटीमध्ये स्टोअर केलेलं असतं. जर त्यांना वाटतंय की आपल्याला आता पकडलं जातोय आपण, तर इन्स्टंटली बघा लगेच त्यांचे हात वगैरे पकडून ठेवतात पोलीस किंवा जे काही आर्मी पर्सन असतात. तुम्ही जर मूवी बघितला असेल तर त्यांच्या गळ्यात वगैरे तिथे त्यांनी स्टोअर केलेलं असतं किंवा शर्टाच्या एखाद्या कोपऱ्यामध्ये जी सायनाइडची जी हे असते पाऊच असतं किंवा पुडी असते बांधली, ती पुडी ती लगेच ते खाऊन घेतात आणि त्यांची इन्स्टंट लगेच डेथ होऊन जाते. सो असे जे काही ऍक्टिव्हिटीज आहे सुसायडल आपण म्हणू शकतो. किंवा होमिसायडल मध्ये काय असू शकतं की एखाद्या व्यक्तीला, मी तुम्हाला मागे एक केस डिस्कस केली होती बघा, की एका केसमध्ये एक्झॅक्टली असं झालं होतं की होमिसायडल केस होती आणि त्या दोघं बेबी म्हणजे मुलांचं डेथ कशाने झाली ती कळाली नव्हती. त्या पूर्ण फॅमिलीमध्ये 3 जण एक्सपायर झाले होते आणि त्या लेडीने काय केलं होतं, त्या घरात तिने 6 महिन्यापासून जे शेंगदाणे यायचे त्यातला तो बारीक बारीक दाणा तिने स्टोअर करून ठेवला होता आणि एक दिवस तो त्या पूर्ण फॅमिलीला खायला, म्हणजे एक दिवस म्हणजे सगळ्या आधी मुलाला दिला, नंतर छोट्या मुलाला दिला आणि नंतर हजबंडला दिला आणि नंतर त्या तिघांची 2-2 महिन्याच्या डिस्टन्सनी डेथ झाली. आणि नंतर थोडं सस्पेक्टेडनेस आला तिथे की का डेथ होते या व्यक्तींची. तर मग त्याच्यानंतर त्या लेडीजला उचललं सगळ्यात लास्टच्या पोझिशनला आणि नंतर मग तिने कबूल केलं आणि तिने सांगितलं. तर त्या बॉडी हेक्झ्युम केला. हेक्झ्युम म्हणजे काय केलं की त्या बॉडी ज्या बर्ड केलेल्या होत्या पुऱ्या होत्या जमिनीमध्ये. मुस्लिम कम्युनिटीचा जो प्रॉब्लेम होता म्हणजे ती केस होती, तर ती बॉडी बाहेर काढल्यात आणि त्यांच्या बोन मॅरो मधनं ते सायनाइड डिटेक्ट केलं होतं आणि तेव्हा त्या लेडीजला कन्व्हिक्शन लागलं होतं. दॅट इज फ्रॉम युपी केस. ओके, सो अशा बऱ्याचशा सुसायडल किंवा होमिसायडल केसेसमध्ये सायनाइड हॅज बीन युज. आणि ऍक्सिडेंटल ज्या काही पॉइझनिंग होत असतात सायनाइडच्या, तर त्याच्यामध्ये जे काही वेगवेगळं आपले इंडस्ट्रियल केमिकल्स आहेत, इंडस्ट्रियल सॉल्व्हंट्स आहेत किंवा ड्रग्ज आहेत किंवा तुम्ही या टॅबलेट्स तुम्हाला सांगितलं फार्मास्युटिकल, तर यांच्या जास्त क्वांटिटीमध्ये एखाद्या व्यक्तीने सेवन करून घेतलं तर त्यांना सुद्धा सायनाइड पॉइझनिंग तिथं होऊ शकतो. सो दिस आर द जनरल डिस्कशन अबाउट दी सायनाइड पॉइझनिंग. कळतंय प्रत्येकाला? माझा आवाज येतोय? हॅलो हॅलो, माय ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. So these are all about the cyanide is there. त्यानंतर nitriles aren't as a toxic because they don't easily release the carbon nitrogen ion, which is what acts as an poison in the body. तर नायट्राइल्स जे असतं, सायनाइड म्हणजे CN, कार्बन आणि नायट्रोजन, त्याच्यामध्ये नायट्राइल जो काही कॉम्प्लेक्स फॉर्म होत असतं किंवा जो काही बाय प्रोडक्ट फॉर्म होतो when they are injecting or they are inhaled by our body. The nitrile compound is harmful to our body and that is acting as an what, poison in the body. So cyanide is even a byproduct of metabolism in the human body and it is exhaled in low amounts with every breath. सायनाइड आपल्या बॉडीमध्ये सुद्धा एखाद वेळेला म्हणजे आपण जर काही प्रोडक्ट खाल्ले असतील असे की नायट्रोजन कंटेनिंग असतील, तर सायनाइड आपल्या बॉडीमध्ये सुद्धा इंटरनली प्रोड्यूस होऊ शकतं आणि आपल्या ब्रीथद्वारे बघा कधी कधी आपला जो ब्रीथचा जो स्मेल असतो, आपण जर काही असं ऑड खाल्लेलं असेल, ऑड म्हणजे की काही एखादं आपल्याकडून चुकीने काहीतरी खराब वस्तू खाल्ल्या गेली असेल, तर आपल्या ब्रीथचा स्मेल येतो बघा, घाण स्मेल असतो, तर तो सायनाइड आपल्या बॉडीमधनं एक्सप्रेस म्हणजे बाहेर एक्सपेल्ड आउट होत असतो. So cyanide is also formed by it is forming as a byproduct inside our body is also there. So note down these are very important points and the general discussion about the सायनाइड इज ते. ओके, सायनाइड पॉइझनिंग कशी होऊ शकते, वेगवेगळ्या नॉवेल्स आहेत, मिस्ट्रीज आहेत. सायनाइड म्हणजे काय असतं, कार्बन नायट्रोजन असतं, त्यानंतर कुठले सोर्सेस आहेत, वेगवेगळे सोर्सेसमध्ये इन्क्लुडिंग आल्मंड, लिमापिन, सोया अँड स्पिनच. त्याच्यानंतर काही वेगवेगळे फार्मास्युटिकल ड्रग्ज आहेत की ज्याच्यामध्ये सिट्रोलोप्रॅम अँड सिमेटिडाइन इज द important cyanide containing drugs are there. Okay, then cyanide is also acting as an metabolism in the body and that produces as a byproduct by our also body if it is consumed by any person, any toxic material or any which containing as a nitrogen,
and they forming as a byproduct, and that expelled out the cyanide product by our breath is through our breath is there. Okay, so these are the general discussion about the cyanide poisoning is there. ओके. सो देन डेडली फॉर्म्स ऑफ सायनाइड इन्क्लूड वेगवेगळे फॉर्म्स आहेत बघा. मी तुम्हाला आधीच सांगितलं सोडियम सायनाइड आहे, पोटॅशियम सायनाइड आहे, त्यानंतर हायड्रोजन सायनाइड आहे दॅट इज एससीएन दॅट इज इन अ गॅसियस फॉर्म. त्यानंतर सायनोजेन क्लोराइड आहे दॅट इज CnCl. ओके, अँड दिस फॉर्म्स कॅन अपियर ॲज अ सॉलिड लिक्विड्स ऑर अ गॅसेस. आता बघा त्याच्यामध्ये सोडियम आणि पोटॅशियम सायनाइड जे आहे दॅट इज सॉलिड सॉल्ट, दॅट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ द सॉल्ट इज देअर. ओके, hydrogen cyanide, sorry, potassium cyanide and the sodium cyanide. Okay, so these are what? These are the our solid compounds are there. त्याच्यानंतर जो हायड्रोजन सायनाइड जो आहे दॅट इज इन अ गॅसियस फॉर्म, दॅट इज दे आर ऑल इन अ कलरलेस. लक्षात ठेवा, सायनाइड ऑलवेज सी इज एन ॲज अन कलरलेस मटेरियल इज देअर. दॅट इज फक्त गॅसियस फॉर्म मध्ये जर 78 डिग्री फॅरनहाइट टेम्परेचर असेल तर त्याचा कलरलेस किंवा पेल ब्ल्यू जो कलर असतो, दॅट पेल ब्ल्यू कलर हॅज बीन सीन बाय अस. की गॅसियस फॉर्म मध्ये जर तो हायड्रोजन सायनाइड प्रोड्यूस झाला असेल तर दॅट इज ऑल्सो इन अ कलरलेस इन नेचर ॲज वेल ॲज अन पेल ब्ल्यू कलर इज देअर. ओके, आणि सायनोजेन क्लोराइड जे असतं दॅट इज इन अ लिक्विड फॉर्म. लक्षात ठेवा, प्रत्येकाने लक्षात ठेवा की त्यांचे फॉर्म्स काय असतात. मी याच्यावरती क्वेश्चन तिथं विचारू शकतो तुमच्या एक्झामला. सो सायनोजेन क्लोराइड इट इज ऑलवेज इन अ व्हॉट liquid form is there. Then hydrogen cyanide it is in a gaseous form, and above both potassium and the sodium are in what? It is in a solid form. ओके, आता याचे लिथल डोसेस काय आहेत बघा. हायड्रोजन सायनाइड जर तुम्ही घेतलं तर म्हणजे किंवा त्या गॅसला जर तुम्ही इनहेल केलं ब्रीथद्वारे तर 60 to 90 mg. लक्षात ठेवा, 60 to 90 mg it is an lethal dose for our body if it is taking in that form, that is hydrogen cyanide in the 60 to 90 mg, then that person death has been occurred. Then potassium cyanide as well as the sodium cyanide, they are always in a 200 mg. The 200 mg, 200 mg म्हणजे it is very micro quantity. mg not an gram, it is milligram. बघा तुम्ही जर एखादी पुढी बघितली असेल किंवा टेररिस्ट ऍक्टिव्हिटीचा एखादा मूवी बघितला असेल बघा, तर त्यांच्या म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं एक्झाम्पल टेररिस्ट ऍक्टिव्हिटीमध्ये की असे वेगवेगळ्या मायक्रो क्वांटिटीमध्ये त्यांनी सायनाइड त्यांच्या बॉडीच्या आजूबाजूला स्टोअर करून ठेवलं असतात. कारण ते जर जिवंत पकडले गेले तर त्यांना खूप त्रास होत असतो. त्रास म्हणजे त्यांना खूप टॉर्चर केलं जात असतं. मग त्याच्यामुळे ते काय करतात, डेथ दे आर प्रेफर्ड, की नंतर हे होण्यापेक्षा आधीच ते स्वतःला मारून टाकतात, की दॅट इज सुसाइडल पॉइझनिंग इज देअर. ओके, इज देअर एनी प्रॉब्लेम? म्हणजे काही सांगितलं तर काही प्रॉब्लेम कोणाला आतापर्यंत? येस, No, sir. ओके. आणि जनरली सायनाइड जे आहे, सायनाइड ऑलवेज प्रिव्हेंट द सेल्स ऑफ बॉडी, की जे काही आपल्या म्हणजे जेव्हा ऑक्सिजन आपल्या बॉडीने वापरला जातो तो ऑक्सिजन जनरली सायनाइड प्रिव्हेंट करतं. ही प्रत्येकाने गोष्ट लक्षात ठेवा की जेव्हा सायनाइड आपल्या बॉडीमध्ये इनहेल्ड होतं म्हणजे ते आपल्या बॉडीमध्ये एंटर करतं थ्रू अवर ऑक्सिजन, थ्रू म्हणजे थ्रू गॅसियस फॉर्म, थ्रू सॉलिड फॉर्म, थ्रू लिक्विड फॉर्म, ॲज वेल ॲज सम थ्रू स्किन ऑल्सो. स्किन सुद्धा आपली ऍब्झॉर्ब करू शकते सायनाइड. स्किन कशी ऍब्झॉर्ब करणार, जर आपल्याला एखादी इंजुरी झालेली असेल आणि आपण जर त्या पावडरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलो सायनाइडच्या त्या इंजुरीच्या जवळ, तर त्या सायनाइडला, कारण तिथं मॉइस्ट असतो बघा, आपली इंजुरी जर असेल आपल्या बॉडीला कुठली तर तिथं कंटिन्यू मॉइस्ट असतो, म्हणजे असं ओलावा असतो. ओलावा म्हणजे काय, आपण टच करून बघा एखाद्या जखमीवर जर आपल्या बॉडी झालेली असेल तिथं जर सायनाइड ऍक्ट झालं तर तिथनं ती बॉडी ऍब्झॉर्ब करू शकते. तिथनं सुद्धा व्यक्तीची म्हणजे डेथ होऊ शकते. प्रत्येकाने लक्षात ठेवा, दीज आर दी रूट्स. हे जे आहेत हे वेगवेगळे रूट्स आहेत की या रूट्सद्वारे पॉइझनिंग आपल्या म्हणजे सायनाइड आपल्या बॉडीमध्ये एंटर करू शकतं. त्यानंतर वेगवेगळ्या फूडद्वारे म्हणा किंवा जे वर्ल्ड वॉर 1 झालं होतं बघा, तेव्हा सायनाइडचा गॅस म्हणून वापर केला गेला होता आणि त्याच्यात बरेचसे जे हे होते सैनिक होते ड्युरिंग वर्ल्ड वॉर 1. त्या वर्ल्ड वॉर 1 मध्ये सायनाइड इज युज्ड ॲज अन weapon. Okay, and that times many more soldiers are dead due to the cyanide poisoning is there. Okay, so these are the different entry points as well as the different routes of the administration of the cyanide poisoning is there. Now what is cyanide? So cyanide is an common chemical. Generally it is a common chemical is there. Then it is rapidly acting. So note down, this is very important point, की जनरली हे जे आहे दॅट इज रॅपिडली ऍक्टिंग इज देअर, की इन्स्टंट आपल्या बॉडीवरती दॅट इज इफेक्टिव्ह.
अँड ब्लड एजंट्स इज अन मिसनोमर. म्हणजे मिसनोमर म्हणजे काय आपण इथे कन्सिडर करू शकतो, कोणी सांगू शकतं तुमच्या केमिस्ट्रीच्या लँग्वेज मध्ये? मिसनोमर इज व्हॉट? येस, की आपण ब्लड एजंट्स म्हणून, म्हणजे ब्लड साठी दॅट इज व्हेरी टॉक्सिक, नो डायरेक्ट इफेक्ट इन द ब्लड. म्हणजे त्या सायनाइड जे असतं की सायनाइड ब्लड एजंट्स म्हणून आपण त्याला कन्सिडर करू शकत नाही. दॅट इज इफेक्टिंग इन द ब्लड ऑन अवर ऑक्सिजन. ज्या ऑक्सिजन जो असतो तो ऑक्सिजन आपल्या ब्लड थ्रू आपल्या वेगवेगळ्या सेल्सला प्रोव्हाइड करायचं काम, सॉरी, आपल्या सेल्स करत असतात. ब्लड मध्ये जो ऑक्सिजन असतो, ब्लड काय करतो, ऑक्सिजन घेतो रेस्पिरेशन मधनं, आणि ज्या वेगवेगळ्या सेल्स आपल्या बॉडीमध्ये प्रेझेंट आहे त्या सेल्सला ऑक्सिजन प्रोव्हाइड करायचं काम हे ब्लड करत असतं. पण जेव्हा सायनाइड तिथं ऍक्ट होतं, सायनाइड एकदा ऍक्ट झालं की ते ऑक्सिजन लेवल किंवा ऑक्सिजनची जी मात्रा असते ती डायरेक्ट कमी करून टाकतं. कमी करतं म्हणजे काय, दॅट डिक्रीजेस ती ऑक्सिजन लेवल. आणि ऑक्सिजन लेवल एकदा तुमची स्टॉप झाली, म्हणजे कमी कमी होत गेली, की तुम्हाला खूप त्रास होतो. आणि खूप त्रास झाल्यानंतर समटाइम्स इट इज डेथ ऑल्सो ऑकर्ड इज देअर. Okay, so that is an blood agent is a misnomer that no direct effect in a blood is there. Okay, then where is the cyanide found? तर सायनाइड आपल्याला कुठे कुठे सापडू शकतं किंवा कुठं कुठं आपण त्याला वापरू शकतो किंवा आपल्याला कुठे कुठं दॅट इज अवेलेबल. ओके, सो जनरली इट इज अवेलेबल इन अ फूड. ओके, जनरली जे काही आपले फ्रुट्स आहेत, मी तुम्हाला आधीच सांगितलं, आल्मंड्स असेल किंवा लिमा बीन्स असतील किंवा काही जे आपले बीन्स असतात वेगवेगळे, शेंगदाणे म्हणा, किंवा जे बीन्स असतात की त्याच्यामध्ये जनरली डायकॉटिलन्स जे असतात, डायकॉटिलन प्लांट्स किंवा डायकॉटिलन बीन्स जे असतात त्यांच्यामध्ये आपल्याला जनरली इट इज फाउंड एज अ सायनाइड पॉइझन इज देअर. ओके, मे ऑडिबल? हॅलो, हॅलो. Yes, sir. Yes, Okay, sir. okay. Then some plants, almonds, cassava, cherries. ओके, म्हणजे जे प्लांट्स आहेत वेगवेगळे, आल्मंड्स असतील किंवा कॅसावा किंवा चेरीचं जे काही प्लांट्स आहेत, चेरी आपल्याला माहिती आहे, तर या प्लांट्स मध्ये सुद्धा आपल्याला सायनाइड मिळू शकतं, म्हणजे आपण त्यातनं एक्स्ट्रॅक्ट करू शकतो. ओके, त्यानंतर सायनाइड सॉल्ट यूज इन अ इंडस्ट्री की ओर एक्स्ट्रॅक्शन. की बघा, सायनाइड जी आहे ते आपल्या इंडस्ट्रीमधनं सुद्धा आपण म्हणजे इंडस्ट्रीमध्ये सुद्धा याची पॉइझनिंग होऊ शकते. आणि ते कसं, जेव्हा आपण ओर्स आपल्याकडे येतात, म्हणजे वेगवेगळे ओर्स मटेरियल येतात, की आपल्याकडे बघा मॅग्नीज, कॅल्शियम, सोडियम, पोटॅशियम याचे ओर्स येतात. म्हणजे आपण मायनिंग जे कन्सिडर माहिती असेल तुम्हाला, मायनिंग कन्सेप्ट, की खाणकाम करतात आणि तिथे वेगवेगळे ओर्स सापडतात. आणि त्या ओर्स मधनं आपण प्रत्येक कंपाऊंड सेपरेट करत चालतो. म्हणजे सिम्पली फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन तुम्हाला माहिती आहे. वाय वी यूज फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन? फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन आपण कुठे वापरू शकतो, कोणी सांगू शकतं? यू आर द स्टुडंट ऑफ केमिस्ट्री, सो यू नो अबाउट दॅट थिंग्स आय थिंक. हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट मध्ये तुम्ही शिकला असणार तो चॅप्टर किंवा तो पॉइंट. कोणी सांगू शकतं वाय वी यूज फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन? पेट्रोकेमिकल चॅप्टर यू हॅव, आय थिंक सो, आहे ना तुम्हाला? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स किंवा For पेट्रोकेमिकल separation. फॉर सेपरेशन. कसलं Separation. सेपरेशन? येस, कसलं सेपरेशन करतो आपण? बघा, एक सांगतो, सिंपल लक्षात घ्या म्हणजे तुम्हाला कळेल, की क्रूड ऑइल आपल्याला मिळतं. क्रूड ऑइल म्हणजे काय, की त्याच्यामध्ये सगळे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स असतात, की त्याच्यामध्ये आपलं पेट्रोल असतं, डिझेल असतं, केरोसिन असतं, नॅचरल गॅस सुद्धा असतो, त्याच्यानंतर ऍस्फाल्ट असतं, त्यानंतर गॅसोलिन असतं, बरोबर, त्यानंतर पेट्रोलियम इथर सुद्धा असतं, बरोबर. तर याचं सेपरेशन करण्यासाठी, सेपरेशन ऑन दी बेसिस ऑफ व्हॉट, कशा बेसिसवर सेपरेशन करतो फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन? येस, येस, कोण सांगतं? ऋतुजा सांगा, ऋतुजा मंडाके. कशा बेसिसवरती सेपरेशन होतं? हॅलो, मे ऑडिबल? कोण सांगतं? Yes, sir. In difference in boiling point. इन डिफरन्सेस इन अ बॉइलिंग पॉईंट. म्हणजे काय लक्षात घ्या, की बॉइलिंग पॉईंट जो असतो त्या बॉइलिंग पॉईंटच्या बेसिसवरती आपण त्या क्रूड ऑइल मधनं आपण सगळ्यात आधी केरोसिन बाहेर, म्हणजे सगळ्यात, सॉरी, नॅचरल गॅस बाहेर काढतो, त्यानंतर केरोसिन, त्यानंतर पेट्रोल, त्यानंतर डिझेल,
त्यानंतर वेगवेगळ्या प्रकारचे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जे असतात की ऍस्फाल्ट असेल, ओके, ऍस्फाल्ट असेल किंवा अदर दॅन ऍस्फाल्ट काही वेगवेगळे प्रोडक्ट्स असतील, की हे प्रोडक्ट्स आपण ऑन द बेसिस ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट वी कॅन सेपरेट इट अँड विथ द हेल्प ऑफ युझिंग ऑफ द वॉट फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन. लक्षात ठेवा. तर आपण कुठं होतो बॅकला येऊ, की जे ओर्स असतात वेगवेगळ्या प्रोडक्ट्सचे, की त्या ओर्सचं जे मायनिंग होतं किंवा ते मायनिंग होतं आणि मायनिंग होत असताना त्या ओर्समध्ये आपल्याला वेगवेगळे नायट्रोजनस प्रोडक्ट सापडतात, आपल्याला मेटल्स सापडतात, नॉन मेटल्स सापडतात. मेटल्समध्ये असतील आपले सोडियम, मॅग्नेशियम, पोटॅशियम, कॅल्शियम, ओके. ते वेगवेगळे आपल्याला मर्ज फॉर्ममध्ये म्हणजे मिक्सचर फॉर्ममध्ये सापडतात आणि आपण त्यांचं सेपरेशन करण्यासाठी या डिस्टिलेशन मेथड्स किंवा वेगवेगळ्या टेक्निक्स वापरत असतो. तर सेम प्रोसेस इज वॉट, की ओर्सच्या ठिकाणी सुद्धा म्हणजे ओर्स जे एक्स्ट्रॅक्शन होतं तिथे सुद्धा आपल्याला सायनाइड मिळू शकतं आणि सायनाइड तिथं ऍक्ट होऊ शकतं किंवा त्याची पॉयझनस इफेक्ट त्या ओर्स जे काही एम्प्लॉईज असतील त्यांच्या बॉडीवरती तो होऊ शकतो. त्यानंतर प्रोड्यूस इन अ स्मोक ऑफ बर्निंग ऑफ प्लास्टिक ऑर द सिंथेटिक्स, की जे काही स्मोक्स बर्न होतात. स्मोक्स म्हणजे काय, की स्मोक प्रोड्यूस होत असतात आणि ते प्रोड्यूस कशामुळे होत असतात, की एखादं सिंथेटिक प्रोडक्ट तुम्ही जाळलं किंवा एखादं प्लास्टिक मटेरियल तुम्ही जाळत असताना त्यातनं वेगवेगळे गॅसेस जे आहेत ते बाहेर पडत असतात. बघा, तुम्ही जर एखादं प्लास्टिक मटेरियल जाळून बघा, त्याचा वास वेगळाच येत असतो आणि एखादं लाकूड जाळून बघा, त्याचा स्मेल वेगळाच येत असतो. किंवा एखादं घरातलं एखादं प्लास्टिक बॅग घ्या किंवा प्लास्टिकचं मटेरियल घ्या आणि ते जाळून बघा, तर त्यातले असे वेगवेगळे गॅसेस आणि तो वास जो असतो, स्मेल जो असतो, तो आपल्याला वेगळाच वास म्हणजे वाटत असतो की आपण त्याला फील करत असतो. तर असे जे काही वेगवेगळे गॅसेस फॉर्म होत असतात, तर असं गॅसेस म्हणजे काय, स्मोक जे प्रोड्यूस होत असतात, तर अशा स्मोक मध्ये सुद्धा आपल्याला सायनाइड जे आहे ते तिथं मिळू शकतं किंवा सायनाइड तिथं प्रोड्यूस होऊ शकतं. ओके, मैं ऑडिबल? हॅलो, हॅलो. Yes, sir. ओके. त्याच्यानंतर मेटल पॉलिशिंगचे जे काही चालतात कामं म्हणजे इंडस्ट्रियल लेवलला, इंडस्ट्रियल लेवलला जे काही मेटल पॉलिशिंगचे म्हणजे उद्योग चालू असतात, उद्योग म्हणजे काय, बिझनेसेस चालू असतात किंवा कंपनीज चालू असतात, तर अशा वेळेस सुद्धा सायनाइडचं पॉइझनिंग तिथं म्हणजे सायनाइड ऍज अन गॅस तिथं प्रोड्यूस होऊ शकतो. लक्षात घ्या. त्याच्यानंतर बघा वेगवेगळे जे काही स्मेल्स लाईक बिटर आल्मंड्स, की जे काही वेगवेगळे स्मेल्स येतात बघा, एखादा आपल्याला खराब जे काही आल्मंड्स असतात तशा प्रकारचं काही स्मेल जर आला तर आपण कन्सिडर करायचं की येस देर इज एन प्रोड्युसिंग ऑफ एनी टाइप ऑफ दी सायनाइड इज देअर. ओके, एनी टाइप ऑफ दी सायनाइड इज देअर, सायनाइड कॉन्स्टिट्युएंट मटेरियल इज देअर. त्यामुळे आपण सगळ्यांनी व्यवस्थित आपण जे म्हणजे आपल्या आजूबाजूला जे काही प्रोड्यूस होत आहेत, गॅस प्रोड्यूस असतील किंवा आपण जे काही इनहेलेशन घेतोय किंवा रेस्पिरेशन करतोय, तर त्याच्यामध्ये आपल्याला सायनाइड प्रोडक्ट्स आपल्या बॉडीमध्ये जायला नको. त्यानंतर इलेक्ट्रोप्लेटिंग जी प्रोसेस चालत असते, इलेक्ट्रोप्लेटिंग म्हणजे काय, कोणी सांगू शकतं? इट इज जनरल क्वेश्चन. व्हॉट इज मीन बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग? तुम्हाला माहिती पाहिजे ह्या गोष्टी सगळ्या, बिकॉज यू आर द स्टुडंट ऑफ व्हॉट, केमिस्ट्री. येस. की सिंपल जे काही आपलं एखादं मेटेरियल असतं, मेटल म्हणजे कॉपर असेल, सिल्वर असेल किंवा आपला क्रोमियम असेल किंवा जे काही वेगवेगळे मेटल्स आहेत, त्यांचं यूज करून एका मेटलवरती त्याचं एक कोट देणं किंवा इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपण म्हणजे त्याचं कोटिंग करणं सिम्पली. कशावरती, की एखादं मटेरियल कोरोज होऊ नये. कोरोज म्हणजे काय बघा, आपण सिंपल लक्षात घ्या की आपलं लोखंड जे असतं, लोखंड आपण काय करतो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करून घेत असतो. इलेक्ट्रोप्लेटिंग म्हणजे ते खराब होऊ नये, जळू नये, त्यासाठी आपण प्लेटिंग काय करतो, त्यावर एक तर कलर मारतो किंवा मग काही वेगवेगळे मटेरियल्स जे आहेत, सिंथेटिक मेटल्स असतील किंवा वेगवेगळे मेटल्स असतील, की त्याची आपण कोटिंग करून घेत असतो. आणि कोटिंग काय करतं, त्याची ड्युरेबिलिटी जी असते ती वाढवत असतं, बरोबर. आणि त्याच्यासाठी आपण इलेक्ट्रोप्लेटिंग जी टेक्निक आहे दॅट इज वी हॅव टू बी युज्ड इज देअर. ओके, की म्हणजे एखादं मेटलवर असेल किंवा एखाद्या सरफेसवर असेल किंवा एखादं प्लास्टिक मटेरियल असेल, की तो खराब होऊ नये, त्यासाठी आपण त्याचं करोजन होऊ नये किंवा तो खराब होऊ नये, त्यासाठी आपण वेगवेगळ्या इलेक्ट्रोप्लेटिंग टेक्निक्स तिथं वापरत असतो. आणि तिथं सुद्धा इलेक्ट्रोप्लेटिंग करत असताना हा सायनाइड गॅस तिथं प्रोड्यूस होऊ शकतो. त्याच्यानंतर हार्डनिंग जे काही मेटल्स असतात, हार्डनिंग मेटल्स म्हणजे आपण कन्सिडर करू शकतात की जे काही वेगवेगळे मेटल्स असतात की त्याच्यातनं सुद्धा सायनाइड गॅस तिथं प्रोड्यूस होऊ शकतो. त्यानंतर गोल्ड एक्स्ट्रॅक्शन, ज्या गोल्ड मायनिंग असतात बघा, गोल्ड मायनिंग मध्ये सुद्धा सायनाइड जो गॅस आहे तो प्रोड्यूस होऊ शकतो, कारण आपण गोल्ड जे आहे ते आपण एक्स्ट्रॅक्ट करत असतो
आणि एक्स्ट्रॅक्ट करत असताना तिथे वेगवेगळ्या प्रकारचे ओर्स असतात. ओर्स म्हणजे काय की क्रूड ऑइल, मी तुम्हाला सांगितलं पेट्रोलियम प्रॉडक्ट मध्ये, तसं सेम गोल्ड एक्स्ट्रॅक्शन करत असताना वेगवेगळे ओर्स असतात आणि त्याच्या गोल्ड एक्स्ट्रॅक्ट करत असताना सुद्धा सायनाईडचा इफेक्ट किंवा सायनाईड तिथं आपल्याला मिळू शकतं किंवा सायनाईडचा आपल्या बॉडीवरती इफेक्ट होऊ शकतो. त्यानंतर वेगवेगळ्या लॅबोरेटरीज असतील बघा, लॅबोरेटरीमध्ये सायनाईड जो गॅस आहे तो तिथं प्रोड्यूस होत असतो. ओके, सो these are the different sources of the cyanide is there. त्यानंतर रोडेंटिसाइड और द फ्युमिगंट, दॅट इज झायक्लॉन बी. लक्षात घे, रॉडेंट जे काही आपले हे असतात, इन्सेक्ट्स असतात किंवा आपण त्यांना जे काही आपल्या घरात रॉडेंट्स जे आपल्या म्हणजे आजोबा आपल्या घरामध्ये जे फर्निचर करतो त्यामध्ये रॉडेंट्स म्हणजे आपण ते काही जे म्हणजे आपण इन्सेक्ट्स त्यांना कन्सिडर करू शकतो. तर त्यांना मारण्यासाठी जे काही आपण हे वापरत असतो, स्प्रेइंग एजंट वापरत असतो किंवा वेगवेगळे आपण त्यांना मारण्यासाठी काही आपण केमिकल्स त्यांच्यावरती फवारणी करत असतो, दॅट इज रॉडेंटिसाइड. आणि अशा रॉडेंटिसाइड मध्ये सुद्धा आपल्याला सायनाइड जे आहे ती सायनाइड तिथं मिळू शकतं. सो ओके, सो दीज आर द डिफरंट सोर्सेस ऑफ द सायनाइड अँड दॅट प्लेसेस सायनाइड हॅज बीन फाउंड, की आपल्याला कुठं कुठं सायनाइड मिळू शकते किंवा कुठं कुठं सापडू शकतं. ओके, आणि आपण जेव्हा म्हणजे आपण काळजी घेतली पाहिजे जेव्हा आपण इंडस्ट्रियल लेवलला वर्किंग करू किंवा आपण घरात काही खात असू, म्हणजे ऑलमंड असेल किंवा वेगवेगळे प्लांट्स असतील की प्लांट्सचे आपण फ्रुट्स वगैरे खात असू, तर दॅट टाइम्स यू हॅव टू बी टेकन मच मोर केअर. You have to be taken much more care to prevent what, to generally prevent our what, to prevent from the poisoning of the cyanide is there. Okay, so this cares you should take because these are the different source or the different places where the cyanide has been found. Cyanide is a very effective poison is there. Effective means what? Effective means what? It is directly infected our body and sudden death has been occurred. Sudden death has been occurred due to the poisoning is, due to cyanide poisoning is there. Okay, so then these are the different sources. Then later on, what is the cyanide toxicity? की आपल्या बॉडीमध्ये किती प्रमाणात ते गेलं, म्हणजे किती एमजी पर्यंत गेलं तर आपल्याला कसे आपल्या बॉडीवरती इफेक्ट म्हणजे जाणवू शकतात, कशा प्रकारचे इफेक्ट असू शकतात. तर बघा, 300 mg जर गेलं म्हणजे 200 mg किंवा 300 mg, तर इमिडिएटली लिथल म्हणजे 300 mg जर आपल्या बॉडीमध्ये त्याची क्वांटिटी गेली तर आपण जागेवर डेथ होऊ शकतो. म्हणजे आपल्याला काही ट्रीटमेंट जरी मिळाली तरी त्या ट्रीटमेंटचा आपली बॉडी इफेक्ट म्हणजे त्या ट्रीटमेंटला हे करू शकत नाही, की त्याला आपण काय शकतो की फेस करू शकत नाही. 300 mg जर गेलं तर इमिडिएटली लिथल मीन्स वॉट, देयर इज अ डेथ हॅज बीन ऑकर्ड, द विक्टिम इज देअर. ओके, Okay, so these are the different toxicity inhalation is there. त्यानंतर 200 mg जर आपल्या बॉडीमध्ये गेलं तर लिथल आफ्टर 10 मिनिट्स, म्हणजे 200 mg पर्यंत असेल तर आपण 10 मिनिटात जर त्या व्यक्तीला ट्रीटमेंट मिळाली, ओके, म्हणजे 10 मिनिटामध्ये जर त्या व्यक्तीला ट्रीटमेंट इज पॉसिबल टू गेट, देन द पर्सन हॅज बीन लाईव्ह, अदरवाइज ही ऑल्सो डेड. ओके, जर 150 असेल तर 150 mg असेल तर लिथिल आफ्टर 30 to 60 मिनिट, की 30 ते 60 मिनिटापर्यंत आपण त्याला वाचवू शकतो. म्हणजे त्याला जर ट्रीटमेंट गेली तर, जर त्यांनी 150 mg घेतलेलं असेल तर. दीज आर दी डिफरंट स्टेजेस अँड दिस स्टेजेस यू मस्ट टू नो. नंतर 50 to 60 mg असेल तर 20 मिनिट्स टू 1 आवर विदाउट इफेक्ट, म्हणजे 50-60 जर एमजी जर काही घेतलेला असेल तर त्याला पहिले 20 ते 30 मिनिट जे असतील त्याला त्या बॉडीला काही कळणारच नाही की आपण काही खाल्लं गेलंय का म्हणून. त्या बॉडीची इफेक्ट 1 तासानंतर प्रॉपरली स्टार्ट होते, म्हणजे 1 तास आपल्या हँडमध्ये असू शकतो. नंतर 20 to 40 mg जर असेल तर लाईट सिमटम्स आफ्टर सेव्हरल आवर्स, तर लाईट सिमटम्स दिसतील भरपूर तासानंतर. म्हणजे तुम्हाला त्रास होतो बघा, त्रास होतो म्हणजे काय की तुम्हाला म्हणजे मळमळ होते किंवा डिझिनेस होते किंवा डोकं दुखते, तर तुम्ही काहीतरी असं इनहेल केलेलं असतं कमी क्वांटिटीमध्ये, तुमची बॉडी त्याला ससेप्ट करून घेते. ससेप्ट म्हणजे काय की ते जे काही घेतलेलं असेल, जे काही केमिकल असेल ते घेतलेलं असेल. ओके, सो these are the different cyanide toxicity level is there. आणि ही टॉक्सिक आणि त्याचा इफेक्ट कसा जाणवू शकतो, किती वेळानंतर किती एमजी घेतलं, त्या सगळ्या गोष्टी इथं आपण मेन्शन केलेल्या आहेत आणि ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला माहिती असणं फार गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन ऑफ सायनाइड, की सायनाइड आपण बघितलं त्यानंतर त्याचं मेकॅनिझम काय असेल. मेकॅनिझम सिम्पली म्हणजे काय की जेव्हा इट इज इनहेल्ड बाय आवर बॉडी, इनहेल्ड बाय आवर बॉडी. आता इनहेल करण्यासाठी बघा
वेगवेगळे रूट्स ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन आहेत की आपण कसं कसं आपली बॉडी त्याला घेऊ शकते. तर रूट्स ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन मी त्या स्लाइडवरती मेन्शन केले नाहीयेत, पण मी तुम्हाला फक्त ओरली सांगेल, प्लीज नोट डाऊन, की आपण सायनाइड गॅस जो असतो एससीएन, तो आपल्या बॉडीमध्ये ब्रिदिंगद्वारे किंवा आपल्या इनहेलेशन आपल्या त्या सायनाइड गॅसचं होऊ शकतं. दॅट इज फर्स्ट रूट्स ऑफ पॉयझनिंग ऑफ द सायनाइड, की कसे वेगवेगळे रूट्स आहेत सायनाइड पॉयझनिंग व्हायची. त्यानंतर सेकंड इज अन इंजेक्शन. इंजेक्शन म्हणजे आपण जे काही खातो, ओके, खातो म्हणजे आपण केसीएन खाल्लं किंवा सोडियम सायनाइड खाल्लं किंवा पोटॅशियम सायनाइड खाल्लं, आणि दॅट कंबाईन विथ गॅस्ट्रिक ऍसिड टू लिबरेट हायड्रोजन सायनाइड गॅस. आणि हे आपल्या बॉडीमध्ये गेल्यानंतर दॅट कंबाईन विथ वॉट गॅस्ट्रिक ऍसिड जे काही आपल्या बॉडीमध्ये असतं. गॅस्ट्रिक ऍसिड म्हणजे काय, की जे काही आपले गॅस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रॅक्ट असते, त्या ट्रॅक्टमध्ये वेगवेगळे एन्झाईम्स किंवा ऍसिड्स असतात, आणि ते आपण जे काही फूड खात असतो ते फूडला ब्रेकडाऊन करायचं काम, ब्रेकडाऊन करायचं काम हे गॅस्ट्रिक ऍसिड तिथं आपल्या गॅस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रॅक मध्ये करत असतात. आणि जेव्हा इट इज रिॲक्ट विथ, जेव्हा आपण पोटॅशियम सायनाइड खाल्लं, ते पोटॅशियम सायनाइड आपल्या बॉडीमध्ये गेल्यानंतर त्या गॅस्ट्रिक ऍसिड सोबत ते रिॲक्ट झाल्यानंतर दॅट प्रोड्युसेस द हायड्रोजन सायनाइड गॅस इज ते. ओके, सो दिस इज अ सेकंड इम्पॉर्टंट इनहेलेशन बाय रूट्स ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सायनाइड पॉइझन. त्यानंतर जी आहे ती स्किन ऍब्सॉर्प्शन. मी तुम्हाला आधीच सांगितले तिघ पॉईंट्स मी तुम्हाला कसं कसं आपलं पॉईंट मिळू शकतो, की फर्स्ट इज वॉट इनहेलेशन, म्हणजे आपल्या रेस्पिरेशन जे आपण करतो, ऑक्सिजन घेत असतो, कार्बन डायऑक्साईड बाहेर सोडत असतो, तेव्हा आपल्या वातावरणात जर हायड्रोजन सायनाइड गॅस जर मिक्स असेल किंवा एखाद्या इंडस्ट्री लेवलच्या रूम मध्ये जर तो सायनाइड गॅस जर लिबरेट झाला असेल, म्हणजे काय त्याची गळती झाली असेल, तर आपल्या ऑक्सिजनद्वारे तो आपल्या बॉडीमध्ये जाऊ शकतो. ओके, सेकंड इज बोट की पोटॅशियम सायनाइड किंवा सोडियम सायनाइड जे काही साल्ट फॉर्म मध्ये आहेत की सॉलिड फॉर्म मध्ये, तर ते आपण एखादं फूड खातोय, फूड खात असताना ते सुद्धा आपल्या बॉडीमध्ये त्या फूडमध्ये थ्रू सुद्धा ते जाऊ शकतं. किंवा तो जो काही पोटॅशियम सायनाइड आपण खाल्लेला असेल किंवा घेतलेला असेल फूड मधलं, तो आपल्या बॉडीमध्ये गॅस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रॅक मध्ये जे गॅस्ट्रिक ऍसिड्स असतात किंवा गॅस्ट्रिक ज्युसेस असतात, ओके, तुम्हाला माहिती असेल डायजेस्टिव्ह सिस्टीम तुम्ही ऑलरेडी स्टडी केलेली असेल, त्याबद्दल मला काही सांगायची गरज नाही. तर ते गॅस्ट्रिक ऍसिड सोबत ते जाऊन मर्ज होतात, कोण, पोटॅशियम सायनाइड, अँड दॅट प्रोड्युसेस वॉट hydrogen cyanide gas. And that hydrogen cyanide gas, one time it is prepared or it is manufactured, it is formed inside our body, then that person has infected with the cyanide poisoning is there, and instant death has been occurred in such types of the cases is there. Then third thing is what, skin absorption. So skin absorption is nothing but what, की तुमची जी काही स्किन असेल त्या स्किनवरती एखादी इंजुरी असेल किंवा मॉइस्ट असेल, मॉइस्ट म्हणजे काय, की थोडा ओलावा असेल किंवा एखादी इंजुरी तुम्हाला झाली आणि त्या इंजुरीच्या कॉन्टॅक्टमध्ये एखादं पॉइझन आलं किंवा सायनाइड कंटेनिंग एखादं मटेरियल आलं किंवा सोर्स आला, आणि त्या इंजुरीच्या आजूबाजूला काय असतं, तिथं मॉइस्ट असतो, म्हणजे काय, तिथं ओलावा असतो, आणि तो ओलावा काय करतो, त्या सायनाइडला तो काय करतो, तिथं ऍब्सॉर्ब करून घेत असतो. अँड दॅट आर दी डिफरंट रूट्स ऑफ पॉइझनिंग बाय आवर बॉडी. ओके, म्हणजे तीन वेगळे मी तुम्हाला सांगितलं, की फर्स्ट इज अन इनहेलेशन, सेकंड इज अन इंजेक्शन. इंजेक्शन म्हणजे काय, की आपण ते तोंडा वाटे जे घेतो, म्हणजे ओरली जे आपण फूड खात असतो किंवा ओरली आपण जे काही वेगवेगळे मटेरियल खात असतो, की त्याच्यात सुद्धा आपल्याला सायनाइड पॉइझनिंग होऊ शकते. आणि थर्ड इज अन ऍब्झॉर्प्शन बाय आवर स्किन. So these are the three major important routes of the cyanide poisoning is there. Routes of administration of the cyanide inside our body is there. Okay. So this is very important points which we have to be discussed here. Now the next important point is then our mechanism of action of cyanide. की आपल्या बॉडीमध्ये एक्झॅक्टली होतं काय, होतं म्हणजे काय, की तुम्ही सायनाइड एकदा इनहेल केलं किंवा इंजेस्ट केलं किंवा स्किन ऍब्झॉर्ब झालं सायनाइड, तर त्याच्यानंतर आपल्या बॉडीमध्ये एक्झॅक्टली सुरुवात कशी होते, सुरुवात म्हणजे पॉइझनिंग व्हायला सुरुवात म्हणजे ऍक्शन्स काय होतात एक्झॅक्टली. तर फर्स्ट इज अन वॉट इनहिबिट सेल्युलर रेस्पिरेशन, की जे काही सायटोक्रोम जे काही आपल्या बॉडीमध्ये असतं, म्हणजे सायटोक्रोम इज नथिंग बट वॉट, सायटोक्रोम ए इज अन वन मोर पिगमेंट. ओके, and that pigment which is present in our mitochondria is there. ओके, मायटोकॉन्ड्रिया मध्ये, अँड दॅट इज अन एनर्जी जंक्शन. मायटोकॉन्ड्रिया जो असतो आपल्या सेल्स मधला, त्या सेलच्या न्यूक्लियसच्या बाजूचा जो काही मायटोकॉन्ड्रिया असतो, दॅट इज अन एनर्जी जंक्शन. आपण त्याला एनर्जी सोर्स म्हणतो किंवा एनर्जी जंक्शन म्हणतो, की जिथं आपले जे काही आपण फूड खात असतो त्या फूड पासून आपली तिथं एनर्जी जी असते ती तिथं प्रोड्यूस होत असते, लक्षात ठेवा. तर तो जो काही सायटोक्रोम त्या मायटोकॉन्ड्रियामध्ये असतो, तिथं तो सायटोक्रोमला इनहिबिट करतो. इनहिबिट करतो म्हणजे काय, त्याचं तिथं वर्किंग स्टॉप करतो. दॅट इज अन फर्स्ट ऍक्शन वेन द सायनाइड हॅज बीन इंजेस्ट, इनहेल, or the absorbed by our body is there.
Okay, then tissue cannot utilize oxygen. की जे काही टिश्यूज असतात ते टिश्यूज ऑक्सिजनवर काम करत असतात आणि ऑक्सिजन तुम्ही एकदा तिथं इनहिबिट सेल्युलर रेस्पिरेशन, त्यानंतर ऑक्सिजन जो आपल्या बॉडीमध्ये जायला जायला गेला म्हणजे गेला पाहिजे जगण्यासाठी, तो ऑक्सिजन कुठेतरी कमी कमी होत जातो. कमी होतो म्हणजे स्टॉप होतो. आणि स्टॉप झाला म्हणजे त्या व्यक्तीचा विषय तिथं संपलेला असतो. त्यानंतर तिथं काय एक्झॅक्ट होतं तर सेल्युलर ऍस्पायक्झेशन. ऍस्पायक्झिया म्हणजे काय, लॅक ऑफ ऑक्सिजनमुळे तुमची डेथ होणं. Asphyxia, it is a term which is used in a forensic medicine as an asphyxia. तर asphyxia is nothing but what, lack of oxygen. ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे जर एखाद्याची डेथ झालेली असेल तर दॅट नोन ॲज अन what, asphyxia is there. And when the cyanide has been consumed as well as ingest as well as the inhaled as well as the absorbed by our body, that time asphyxial death, if there is an asphyxial, the death will be occurred. की त्या asphyxial death तिथं त्या व्यक्तीची किंवा त्या victimची तिथं होऊ शकते. आणि asphyxial cellular asphyxiation म्हणजे काय, की आर्टलायझेशन ऑफ व्हेनस ब्लड. की जे काही आपल्या आर्टरीज असतात त्या आर्टरीजचं आर्टलायझेशन होतं, जे आपल्या व्हेनस ब्लड जे काही सर्क्युलेट करत असतात त्यांचं तिथं आर्टलायझेशन होत असतं. म्हणजे त्याचा मिनिंग काय, की इन अदर वर्ड्स द व्हेनस ब्लड विल अपियर ब्राईट रेड ॲज इफ टेकन फ्रॉम अन आर्टरी. And this is due to cyanide blocking the unloading of oxygen from the blood to the vital tissues and organs, and the venous blood will not have its characteristics deoxygenated or the dark purple coloration is there. So arterialization होणं म्हणजे काय होतं एक्झॅक्टली, तर तिथं काय होतं की जे काही आपल्या बॉडीमध्ये ब्लड असतं, ओके, किंवा त्या आर्टरीमध्ये जे काही ब्लड असतं दॅट इज अन ब्राईट रेड कलर. ओके, जेव्हा आपण त्यातनं घेत असतो आपल्या आर्टरीमधनं, आपले फिजिओलॉजिस्ट किंवा आपले पॅथॉलॉजिस्ट जे काही आपलं ब्लड टेस्टिंगसाठी ब्लड घेत असतात बघा, तेव्हा ते ब्लडचा कलर असतो दॅट इज डार्क रेड कलर इज देअर, ब्राईट रेड कलर. ओके, अँड दिस इज ड्यू टू सायनाइड ब्लॉकिंग. आणि तो जो काही कलर झाला असतो दॅट इज ड्यू टू वॉट, सायनाइड ब्लॉकिंग इज देअर. And the unloading of oxygen from the blood to the vital tissues and the organs is there. आणि जो ऑक्सिजन जो असतो तो ट्रान्सफर करायचं काम आपल्या ब्लडचा असतो, तो ऑक्सिजन कुठंतरी तो स्टॉप करत असतो. And the venous blood will not have its characteristic deoxygenate or dark purple coloration, की त्याच्यामध्ये डार्क पर्पल कलरेशन त्या आपल्या इथं होऊ शकतं. ओके, सो दीज आर दी सिम्पल मेकॅनिझम. आणि जी नेक्स्ट जी आहे दॅट इज क्रेब सायकल अँड द सायनाइड. आता जे आपण मी तुम्हाला मगाशी ते क्रेब सायकल सांगत होतो, तर क्रेब सायकल कशी इनिबिट होते म्हणजे एक्झॅक्टली सायनाइड जेव्हा त्या बॉडीमध्ये एंटर होतं त्यानंतर मायटोकॉन्ड्रियामध्ये जे काही सायटोक्रोम असतं, सायटोक्रोम ए, ओके, तुम्ही बघा शिकलेलं असणार ऑलरेडी, मला काही परत सांगायची गरज नाही पडली पाहिजे कारण दिस आर दी बेसिक पॉईंट. मायटोकॉन्ड्रिया, सायटोप्लाझम, क्लोरोप्लास्ट, त्यानंतर क्लोरोफिल्स, पिगमेंट, सायटोक्रोम ए, बी, झॅन्थोफिल, कॅरोटीन. ओके, सो दीज आर ऑल दी डिफरंट बायोलॉजिकल पॉइंट्स ऑफ आवर बॉडी. तर त्याच्यामधलं जे सायटोक्रोम ए जे असतं पिगमेंट आपल्या मायटोकॉन्ड्रियामधलं, ते इनहिबिट होत असतं, सायटोक्रोम A3. Okay, and if it is that is inhibits means what, our oxygen level has been decreases. आणि सायटोक्रोम ए कुठं असतं तर दॅट इज इन दी अवर मायटोकॉन्ड्रिया ऑफ अवर सेल सिस्टीम इज देट. ओके, समजलं प्रत्येकाला. सो व्हॉट इज क्रेब सायकल्स अँड सायनाइड. क्रेब सायकल बघा की याच्यामध्ये बघा तुम्ही जर ग्लायकोलिसिस प्रोसेस बघितली असेल, ग्लायकोलिसिस इज द इनिशियल स्टेज की ज्याच्यामध्ये ग्लुकोजचं ब्रेकडाऊन होऊन आपल्याला पायरोविक ऍसिड किंवा पायरोवेट जो प्रोडक्ट असतो तो प्रोडक्ट तिथं आपल्याला मिळत असतो. ओके, आणि त्या पायरोवेटचं जेव्हा ब्रेकडाऊन होतं किंवा त्याच्यापासून जेव्हा पुढे आपल्याला काय गरज असतं तर देर इज वी रिक्वायर्ड वॉट, हायड्रो H2O ॲज वेल ॲज अवर ATP. ओके, आणि जेव्हा सायनाइड यावरती इफेक्ट करतं देन इट इज इन्व्हिटेड बाय सायनाइड, हायड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनॉक्साइड अँड अझाइड फॉर्मेट, की हे वेगवेगळे जे काही बाय प्रोडक्ट्स फॉर्म होतात आणि दे आर टॉक्सिक टू अवर बॉडी. आणि दिस इज द क्रेब सायकल अँड सायनाइड ब्लॉक सेल्युलर रेस्पिरेशन ऍट द सायटोक्रोम A2A3. की बघा इथं सायटोक्रोम जे काही आहे एक्झॅक्टली दॅट इज बी, दॅट इज C1, आणि हा जो लास्ट आहे सायटोक्रोम A2A3, की याच्यामध्ये काय होत असतं की तिथं तो हा सायनाइड जाऊन ऍक्ट होत असतो. आणि सायनाइड ऍक्ट झाल्यानंतर काय होतं, द क्रेब सायकल पाथवे ब्लॉकिंग द व्हायटल प्रोडक्शन ऑफ सेल्युलर ATP. आणि हे जे काही ATP जे प्रोड्यूस झालेले असतात या वेगवेगळ्या स्टेजेसमधनं, वेब सायकलच्या स्टेजेसमधनं, हे ATP प्रोड्यूस होणं तिथं स्टॉप होऊन जातं. अँड इफ वन टाइम इट इज स्टॉप then our overall system has been stopped is there. And when the system has stopped means our oxygen level has been decreases. And if there is then continuously oxygen high level has been decreases,
that time that particular victims or that particular person will be death will occur is there. Okay, so this is a generally rare correlation between Krebs cycle and the cyanide. Okay, am I audible? Hello, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके. नाव आता सायटोक्रोम A2A3 इज व्हॉट. आता आपण ते बघूयात, म्हणजे तुम्हाला तो पॉईंट आपण मेन जे काही आपण रिॲक्शन बघतोय किंवा मोड ऑफ ऍक्शन बघतो आहे. तर सिम्पल जे आहे बघा, इथं सायनाइड जे आहे दॅट इज ऍक्टिंग on this cytochrome A2 A plus plus, then A3 plus plus to A3 cytochrome A3 plus plus. तर जेव्हा सायनाइड तिथे ऍक्ट होत असतं दॅट इज ऑक्सी हिमोग्लोबिन, then meta hemoglobin, then cyno meta hemoglobin. So these are the different byproducts are there. And when cyanide has been acting on the cytochrome A2 A3, okay, so there is what happens. There is happening of this what after cyanide inhibits cytochrome A2 A3, cellular hypoxia and metabolic acidolysis results. मेटाबॉलिक म्हणजे सेल्युलर हायपॉक्झिया. हायपॉक्झिया म्हणजे काय, कोणी सांगू शकतो? येस, फ्रॉम युअर साइड, हायपॉक्झिया इज व्हॉट? तुम्हाला माहिती पाहिजे या सगळ्या टर्मिनॉलॉजी. आय थिंक तुम्हाला या सगळ्या गोष्टी झालेल्या असतील ऑलरेडी पॉइझनिंग मध्ये वगैरे. हायपॉक्झिया म्हणजे जो आपला नॉर्मल ऑक्सिजन त्यापेक्षा जास्त आपला कमी ऑक्सिजन लेवल होऊन जाणं, दॅट इज सर हायपॉक्झिया. येस. सर हमें 1 बजे को गेस्ट लेक्चर है, ओके 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 तो मैसेज आ रहा है कि जल्दी ज्वाइन करो बोल के. ओके. सॉरी, मेरा ध्यान नहीं ग्रुप के ऊपर. ठीक है, आप लेफ्ट हो हाँ. जाओ. ओके सर. Okay. Thank you. Thank you for थैंक यू joining. सर. Okay. Have a good day to all.